Hello everyone. So paranga part 3 video of past year need questions from the units and dimension chapter. இதுக்கு முன்னாடி already we have done part 1 and part 2. அதில் என்னன்னா we have covered the questions from the most recent years. So இப்போ என்னன்னா we are going from like last 2020 லேருந்து அப்படியே we are going backwards. Okay. So before we go into the questions, right? So paranga, I think a lot of you guys have already downloaded the digital app, Concept Digital app. இல்லைன்னா you can just download it from the Google Play Store. அதுக்குள்ளே you will find lot of NEET related resources, மெட்டீரியல்ஸ் ஆகட்டும், டெஸ்ட் சீரீஸ், சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் நீங்கள் எடுக்கலாம். அது உள்ள எங்கே என்னென்னா you can see this, அதில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும் NEET ரிலேட்டடாக. you can see this NEET target course. அதுக்குள்ளே you will be able to take chapter wise test, chapter wise detailed மெட்டீரியல் அங்கே கிடைக்கும். அந்த மாதிரி you will also get the synopsis notes. கண்டிப்பாக you will also see like chapter videos, past year. இப்போ நம்ம பண்ண அந்த past year series ஃபுல்லாகவே you will be able to find that in a proper ஒரு organized manner. You will be able to find in that. Okay, பாருங்க, it's a free app you can download from the Google Play Store. So again we will start with 2010ல வந்தது mains paper. Okay, ஏன்னா because in the previous all India pre-medical test format, right? So we used to have a different scheme of examination. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு we don't need to think about it now, but அதுக்காக தான் sometimes in the past year question paperல பார்த்தா you will see these mains ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, பார்க்கலாம். A student measures the distance traversed in a free fall of a body. Free fall ன்னு சொன்னா suppose we are dropping an object from a height h ன்னு வச்சுக்கோங்க. dropping ன்னு சொன்னா initial velocity எவ்வளோ? 0. Point and it will be falling under the influence of gravity. So the object it will be having an acceleration of g downwards. Okay. He uses the data to estimate the value of g. And now what is the data? The distance and the time. And the two data points used panni he is trying to calculate the value of acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and time, அதுக்குள்ள என்ன ஈவன் நீட்னு சொல்றாங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா தி ஹைட் ஆஃப் தட் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீ ஃபால், அதுக்குள்ள வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் ஈவன். அந்த மாதிரி டைம் மெஜர்மெண்ட்ல வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் எரர் E2. அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி we have to calculate what is the error in the estimation of G, percentage error. Okay, so எப்படி first of all we should know what is the relation, right? நீங்க பாருங்க, when you look at இது நமக்கு திருப்பி when you go to the motion in straight line, right, kinematicsல நமக்கு வரும். இப்போ இது என்னன்னா it's a case of uniform acceleration. The acceleration due to gravity will be constant, okay, which will be downwards. அப்போ என்ன தெரியுமா, we can use the equations of motion. Equations of motionல we have s is equal to ut plus half at square. இதில் s ன்னு சொன்னா displacement, u ன்னு சொன்னா initial velocity, t is the time, a is the acceleration. இங்கே என்ன தெரியுமா, சப்போஸ் நம்ம அங்கே டாப்லேருந்து நம்ம அப்படியே ட்ராப் பண்ணால் அந்த கீழே வரதுக்குள்ள இட் இஸ் ஹேவிங் எ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவு மச் வேல்யூ எவ்வளோ ஹெச் பட் டவுன்வர்ட்ஸ். கைனமேட்டிக்ஸில் இதெல்லாம் வீல் சி தட். ஓகே, ஸோ டவுன்வர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் வீல் டேக் இட் ஆஸ் நெகட்டிவ், அப்வர்ட்னு சொன்னால் வீல் டேக் இட் ஆஸ் வாட் பாசிட்டிவ். அதுதான் நம்ம எடுக்க போகிற சைன் கன்வென்ஷன். ஓகே, இங்கே என்னென்னா டு சால்வ் திஸ் பர்டிகுலர் கொஷன், ரைட், நமக்கு அந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, நான் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தடவை காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், அந்த மேலேருந்து நம்ம அப்படியே ட்ராப் பண்ணால் கீழே வரும். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ தெரியுமா, இட் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் வாட் மைனஸ் ஹெச். இது மைனஸ் ஆகிருக்கிறோம்னா பிகாஸ் இட் வில் பி வாட் டவுன்வர்ட்ஸ். ஆக்சலேஷன் பாருங்கள் ஜி டவுன்வர்ட்ஸ், அதையும் நம்ம மைனஸ்ன்னு எடுக்க போகிறோம். இதுதான் சைன் கன்வென்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகேவா, டைம் டி யூ எவ்வளோ, வாட் இஸ் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி, அப்படியே மேலேருந்து we are dropping, ரைட், ட்ராப்பிங் சொன்னால் ஃப்ரீ, அந்த ஃப்ரீ ஃபால் கேஸில் இட் வில் பி ஹேவிங் அன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் 0. அந்த ஃபார்முலாக்குள்ள அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள், என்ன வரும், எஸ் எவ்வளோ மைனஸ் ஹெச்சா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே இந்த யூடி 0 ஆகிடும். ஏன்னா யூவோட வேல்யூ 0. ஹாஃப் இன்டூ ஏக்கு பதிலாக என்ன வரும், மைனஸ் ஜி வரும். மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணா வி வில் கெட் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன், இங்கே பாருங்கள் 2h/t². இதுதான் ஜியோட வேல்யூ. பாருங்கள் எப்படி, வாட் இஸ் த ரிலேஷன், ஜியோட ஃபார்முலா என்ன, 2h/t². ஓகேவா, இதில் ஹெச்ன்னு சொன்னால் தட் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், டின்னு சொன்னால் த டைம், அந்த நம்ம மெஜர் பண்ண டைம் இன்டர்வல். ஓகேவா,
இப்போ we will come to that so இந்த ஃபார்முலா என்ன, first of all we should know this formula. இது நமக்கு தெரியும் when we complete the kinematics, right? அந்த motion in straight line கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே we will know this formula. இப்போ தான் ஆக்சுவல் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்க பாருங்க, வாட் இஸ் த ரிலேஷன் 2h by t ஸ்கொயர், இதுதான் g ஓட வேல்யூ. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we have to conclude. இங்க என்ன தெரியுமா, this is a question about the errors, எரர் ப்ராபகேஷன் சொல்லலாம், எரர் அனாலிசிஸ் சொல்லலாம். ஓகேவா, நீ பாருங்க எப்படி இது ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா எக்ஸ்பிரஷன் மாதிரி நம்ம எடுத்தா டெல்டா ஜி பை ஜி, அது என்ன, தி ரிலேட்டிவ் எரர் வில் பி ஈக்குவல் டு, இங்க பாருங்க இது என்ன, நியூமெரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட். அந்த ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார்முலாக்குள்ள நியூமெரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் வராது. ஓகேவா, h பவர் 1 t பவர் 2 அப்படி தானே. ஸோ டெல்டா ஹெச் பை ஹெச் 1 இன்டூ டெல்டா ஹெச் பை ஹெச் ப்ளஸ் டீயோட பவர் எவ்வளோ பாருங்க 2 டைம்ஸ் ஆஃப் டெல்டா டி பை டி, இப்படி தான் வரும். ஓகே, அந்த ஜெனரல் ஃபார்முலா ரிலேஷன் நீங்கள் ஒரு தடவை நம்ம அந்த லெக்சர் வீடியோ கோத்ரூ பண்ணலாம். லைக் எப்படி இந்த வாட் எவர் தி பவர்ஸ், ரைட், அந்த பவர்ஸ் என்ன, பவர்ஸ் வில் பிகம், அந்த டேர்ம் நியூமரேட்டர்ல இருக்கல, இட் கேன் பி டினாமினேட்டர். இங்க என்ன தெரியுமா, we are looking at what is the maximum possible error in the G estimation. Okay, அந்த error formula குள்ள என்ன, when you talk about the maximum possible error, subtraction concept வராது. எல்லாம் என்ன, the error terms will be always added. Okay, so அதுக்காக whether the h is numerator இருக்கா, t எங்க denominator இருக்கா, பட் வெறும் அந்த பவர் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ 1 into delta h by h plus 2 into delta t by t. ஓகே, இது என்னன்னா, this is what we call as the simplified relative error formula ன்னு சொல்லுவோம். என்னது, simplified relative error formula. ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே ரெண்டு பக்கம் 100 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க, என்ன வரும், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் 100. ஸோ டெல்டா ஜி பை ஜி இன்ட்டு 100 சொன்னால் வாட் இஸ் இட், த பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ஜி வேல்யூ. இதுக்காக தான் we are doing this question. இங்க பாருங்க, டெல்டா ஹெச் பை ஹெச் இன்ட்டு 100 சொன்னா வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எரர் இன் த மெஜர்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ், அது எவ்வளோ, ஈவன் 2 into delta t by t into 100 இருக்கா. இது delta t by t into 100 சொன்னா what is the percentage error in the measurement of time. ஓகேவா, அதுக்கு 2 மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கா. ஸோ 2 times of e2 வரும் பாருங்க. ஸோ தி percentage error in the estimation of g ன்னு கேட்டா what is it, e1 plus 2 e2 வரும். என்ன, what is it, ஆப்ஷன் பி. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது 2009ல வந்தது. if the dimensions of a physical quantity are given by m power a, l power b, t power c. ஓகேவா, then the physical quantity will be, இங்க என்னன்னா எது நம்ம கரெக்ட் மேட்ச்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு என்ன ஒன்று நம்ம அப்படியே வெலாசிட்டி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஏயோட வேல்யூ 1, b 0, c -1 அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. m பவர் 1 l பவர் 0 t பவர் -1 பாருங்க. அவங்க சொல்றது என்ன, வெலாசிட்டி இஸ் வாட், m t பவர் -1 சொல்றாங்க. கிடையாது, ஏன்னா வெலாசிட்டி டைமென்ஷன் ஃபார்முலா என்ன, l t பவர் -1. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா ஆப்ஷனே கிடையாது. ஆப்ஷன் பி பாருங்க, ஆக்சலரேஷன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, m பவர் 1 l பவர் 1 t பவர் -2, இது என்ன ஆக்சலரேஷன் சொல்லிட்டு, அதையும் கரெக்ட் கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷனோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா, l t பவர் -2. ஸோ ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது. ஆப்ஷன் சில பாருங்க, வாட் இஸ் இட், ஃபோர்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, m பவர் 0 l பவர் -1 t பவர் -2 சொல்லிட்டு, இது கிடையாது. ஏன்னா ஃபோர்ஸ் ஓட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன, ml t பவர் -2. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுது. அப்படியே இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட், நம்ம இனிஷியலாக 3 இது பண்ணது என்ன, we are able to see that they are not given the correct. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன தெரியுமா, the correct answer has to be the fourth one. நம்ம ஸோ இப்படி தான், லைக் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் திஸ் அப்ரோச், ரைட், கண்டிப்பாக என்ன தெரியுமா, we will be able to save some time. நம்ம அந்த இனிஷியல் 3 அந்த இதில் we are confident வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக என்ன, அந்த டி ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ண தேவையில்லை. கண்டிப்பாக இட் ஹேஸ் டு பி த கரெக்ட் ஒன். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இவங்க சொல்கிறது என்ன, ப்ரெஷரோட டைமென்ஷனல் இது ஏ 1 சொல்கிறாங்க, பி எவ்வளோ -1 அண்ட் சி எவ்வளோ, சின்னு சொன்னால் பவர் ஆஃப் டி. இது என்ன, தட் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ப்ரெஷர். ப்ரெஷர்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம மெஜர் பண்ண போகிறது, ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தானா. ஸோ ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் வாட் இஸ் இட், ml t பவர் -2. ஏரியான்னு சொன்னால் l ஸ்கொயர். பாருங்கள், ஒரு l கேன்சல் ஆகிடும். என்ன வரும், m l பவர் -1 t பவர் -2. கண்டிப்பாக என்ன, தட் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். அப்படி. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள், 2008ல் வந்தது.
if the error in the measurement of radius of sphere is 2%, okay, then the error in the determination of volume of the sphere, the sphere oda volume and sonna what is it, volume oda formula enna, v is equal to what, 4/3 pi r cube dana, idha formula. இப்போ இங்க என்ன தெரியுமா, இந்த 4/3 ன்னு சொன்னா இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், நியூமரிக் கான்ஸ்டன்ட். பாருங்க, தி simplified இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, we will solve by using what, the simplified relative error relation னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதை வச்சு தான் we will be able to solve. இங்க பாருங்க, delta v by v, the relative error in the volume is equal to what, அங்க நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு தெரியுமா, அது வராது அந்த ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார்முலாக்குள்ள. வெறும் இந்த பவர் பாருங்க, r ஓட பவர் என்ன 3, ஸோ 3 டைம்ஸ் ஆஃப் டெல்டா r by r வரும். அப்படியே நம்ம ரெண்டு பக்கம் 100 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன, டெல்டா v by v into 100, இதுதான் நமக்கு வேண்டியது. the percentage error in the volume is equal to what, 3 times delta r by r into 100. இங்க பாருங்க, delta r by r into 100 சொன்னா the percentage error in the measurement of radius, அதோட வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, what is it, 2% னு சொல்லிட்டு. அப்படியே உள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. so the percentage error in the volume or determination எவ்வளவு, it will be what, 6% வரும். okay, so பாருங்க, ஈவன் எங்க நம்ம செகண்ட் பார்ட் வீடியோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ என்ன, we will have questions on error, right? mostly என்ன, we will get the questions based on this. இது என்ன தெரியுமா, அந்த ஜெனரல் எரருக்காக ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அ physical quantity ன்னு சொல்லுவோம், அது பேஸ் பண்ணி தான் we will usually get questions. okay, next பாருங்க, which of the following 5 physical parameters have same dimensions? அவங்கள கொடுத்த 5 ஆப்ஷன்ஸ்ல which of them is having same dimensions சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இங்க பாருங்க, ஒன்று we have to எனர்ஜி டென்சிட்டின்னு சொன்னா என்னது, எனர்ஜி பை வால்யூமா, எனர்ஜி எவ்வளோ, ml square t power minus 2, வால்யூம்னு சொன்னா l cube. பாருங்க, what is it, m l power minus 1, ஏன்னா l square கேன்சல் பண்ண ஒரு l டினாமினேட்டர்ல it will be remaining t power minus 2, இது என்னது, அந்த எனர்ஜி டென்சிட்டி ஓடுது. செகண்ட் பாருங்க, refractive index ன்னு சொன்னா what is it, speed of light in vacuum by speed of light in the medium, இது என்ன தெரியுமா, dimensionless ஆயிடும். அந்த மாதிரி 3 பாருங்க, 3 என்ன தெரியுமா, dielectric constant. இது நமக்கு we will get this in +2 நமக்கு வரும் dielectric constant. அது நம்ம இங்குனது எப்படி தெரியுமா, we can also call it as relative permittivity ன்னு சொல்லலாம். என்னது, dielectric constant can be also called as what, relative permittivity. ஓகேவா, இந்த ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன தெரியுமா, they will all be what, dimensionless. ஓகே, ஸோ இதை பற்றி நம்ம அவ்வளோ டீப்பாக போக தேவையில்லை, பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக. ஓகே, ஏன்னா பிகாஸ் we will define something called as permittivity of a medium ன்னு சொல்லிட்டு. கேயோட வேலை என்ன தெரியுமா, it will be the permittivity of the medium by permittivity of the vacuum, எப்சிலான் ன்னு சொல்லுவோம். என்னது, எப்சிலான் சொன்னா permittivity of the medium divided by permittivity of the vacuum. so இது என்ன தெரியுமா, we can call it as a dielectric constant, also we can call it as what, relative permittivity ன்னு சொல்லலாம். so இது என்னது, this is also what, dimensionless. நீங்க பாருங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் குள்ள they didn't give 2 and 3, ஏன்னா பாருங்க 2 and 3 both are what, dimensionless, ரெண்டுத்துக்கும் டைமென்ஷன் கிடையாது. பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல they are not giving 2 and 3, அப்ப என்ன, கண்டிப்பா we have to go and check the others also. fourth என்ன பாருங்க, யங்ஸ் மாடுலஸ் ன்னு சொல்றாங்க. I think in the previous video kulla we talked about it. Young's modulus anu sonna enga varudhu, it comes in the properties of solids. Suppose நம்ம ஒரு wire எடுத்துட்டு அது elongate பண்ண மாதிரி we apply a force னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த area of cross section நம்ம A ன்னு எடுத்தா இங்க என்ன தெரியுமா, stress னு சொல்லுவோம். Stress ஓட value will be equal to force by area. So it will be equal to what, force னு சொன்னா ml t power minus 2, area னு சொன்னா l square. So இது ஃபுல்லாவே இது m l power minus 1 t power minus 2 ஆயிடும். இது என்னது, stress. Okay, so இப்போதைக்கு என்னன்னா I'll just erase இந்த 2 and 3 மட்டும் I'll erase. ஏன்னா 2 and 3 ஐடியா நமக்கு இருக்கு, என்ன, both are what, dimensionless. 2 ஆகட்டும் 3 ஆகட்டும் both are what, dimensionless. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் இந்த கால்குலேஷன் கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு. ஓகேவா, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வந்தது, ஸ்ட்ரெஸ் வந்தது. அது மாதிரி இது என்ன தெரியுமா, this is what we call as longitudinal stress ன்னு சொல்லுவோம்.
எதுக்காகன்னா பிகாஸ் திஸ் இஸ் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் த லென்த் ஆஃப் த வயர். அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெயின் எப்படி தெரியுமா, சேஞ்சிங் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். அப்படி தான் வில் மெஜர் த ஸ்ட்ரெயின். இங்கே பாருங்கள், சேஞ்சிங் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த். இப்போ ஸ்ட்ரெயின் என்ன, இட் இஸ் அ டைமென்ஷன்லெஸ். ஓகேவா? எதுக்காக we are discussing about the stress and strain தெரியுமா, இது பேஸ் பண்ணி தான் we will get the Young's modulus formula. Young's modulus formula என்ன தெரியுமா, stress by strain in case of the longitudinal deformation னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, strain என்ன, dimensionless. ஸோ கண்டிப்பாக என்ன, dimensions of the Young's modulus will be what, dimensions of the stress. எவ்வளவு பாருங்க, m l power minus 1 t power minus 2. ஓகே, I think we got our answer நினைக்கிறேன். என்ன பாருங்க, 1ல என்ன, what is the thing, energy density. அதோட dimensional formula என்ன பாருங்க, m l power minus 1 t power minus 2. 4ல என்ன, what you are having, option 4ல என்ன, option 4 or the fourth quantity என்ன பாருங்க, it is the Young's modulus. So 1 and 4 they both have the same dimensions. என்ன பாருங்க, 1 and 4 they both have the same dimensions. So இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்ன, it is option A. 1 and 4 என்ன, they both have same dimensions. அது மட்டும் இல்லை, ஈவன் Young's modulus, stress, pressure அதுக்கும் சேம் தான் வரும். what is the dimensions of the pressure பாருங்க, it will be what, m l power minus 1 t power minus 2. so இந்த மாதிரி whatever the quantities having the same dimensions, right, that we should be கொஞ்சம் அது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி we also have other examples like Planck's constant, angular momentum, torque and work. இதெல்லாம் என்ன, these are all the examples of quantities having same dimensions. இங்க பாருங்க, அந்த fifth one என்ன, magnetic field ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? so magnetic field எங்க தெரியுமா, at least we should know one formula. அந்த formula வச்சு தான் we can calculate what is the dimension. if you are having நம்ம கிட்ட ஒரு charged particle இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, which is moving with a velocity, and there is a magnetic field which is at an angle theta. theta ன்னு சொன்னா the angle between the velocity direction and the field direction. magnetic field என்ன தெரியுமா, it's a vector ன்னு சொல்லுவோம், vector quantity. the force acting on the charged particle is given by what, bqv sin theta. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு +2ல வரும், பட் ஜஸ்ட் இந்த ஐடியா மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும். what is it, force acting on the charged particle எவ்வளோ, bqv sin theta. ஏன் நம்ம இந்த ஃபார்முலா இது பண்ணுறோம்னா, பிகாஸ் இதுலேருந்து we will be able to find what is the b ஓட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா. இங்கே பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கா, ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் what is it, ml t power minus 2. அப்படியே அந்த qv sin theta இந்த பக்கம் வரும் டினாமினேட்டரில். q1 சொன்னால் சார்ஜ், what is it, current into time. v1 சொன்னால் velocity, what is it, l t power minus 1. sin theta சொன்னால் என்னது, trigonometry ratio, அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், எல்எல் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும், வேறு என்ன, டி கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ m i பவர் மைனஸ் 1, அதுக்கப்புறம் என்ன, t பவர் மைனஸ் 2. இதுதான் என்னது பாருங்க, m இங்கே எல்லே வரல. ஸோ வாட் இஸ் இட், m i பவர் மைனஸ் 1 t பவர் மைனஸ் 2. இது என்ன, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ கண்டிப்பாக என்ன, ஆல்ரெடி நமக்கு ஆன்சர் வந்தது. வாட் இஸ் இட், ஆப்ஷன் ஏ, விச் இஸ் கிவிங் அஸ் வாட், எனர்ஜி டென்சிட்டி, அந்த மாதிரி தி யங்ஸ் மாடுலஸ். அந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன, வில் ஹாவ் த சேம் டைமென்ஷன் சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி ஒன்று பாயிண்ட் என்னென்னா, ஃபார் ஆல் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எங்கெங்கே நமக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லலாம், அது ரிலேட்டட், அந்த மாதிரி மேக்னட்டிசம் ரிலேட்டட், வில் கெட் சம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். அங்கே என்னென்னா, டோன்ட் வரி டூ மச் அபவுட் இட். ஏன்னா பிகாஸ் கண்டிப்பாக வில் பி ஏபிள் டு சி, நம்ம போக போக வென் வி லேர்ன் அபவுட், இப்போது நம்ம மேக்னட்டிசம்குள்ளே போன வச்சுக்கோங்க +2, அங்கே என்ன, இந்த மேக்னெட்டிசம் ரிலேட்டட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே வி ஆர் கோயிங் டு கவர். ஸோ கண்டிப்பாக என்ன, வில் பி ஏபிள் டு ஈஸியாகவே வி கேன், இப்போ இந்த ஃபார்முலா பார்த்தா ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா பார்க்குற மாதிரி வரும். பட் வென் யூ லேர்ன் அபவுட் அந்த மூவிங் சார்ஜ் மேக்னட்டிசம் சாப்டருக்குள்ளே யூ வில் பி லேர்னிங் ஹவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வில் கிரியேட் அ ஃபோர்ஸ் ஆன் த மூவிங் சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என்னென்னா, யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி யூஸ் தீஸ் ஃபார்முலாஸ். பாருங்க, 2007ல் வந்தது, the dimensions of resistance in electrical circuit in terms of dimensions of mass, length, time and current. current என்ன பாருங்க, what is the dimension symbol for current, I ன்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல என்ன, they will take it as A also. ரெண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். என்ன, we have to find the resistance. எப்படி, what is the formula for resistance? suppose நம்ம ஒரு வயருக்குள்ள we are passing current ன்னு வச்சுக்கோங்க. the
பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பை தி கரண்ட். அந்த ரேஷியோ எடுத்தால் என்ன வரும், ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். இது என்ன வின்னு சொன்னால் பொட்டன்ஷியல். பொட்டன்ஷியல் எப்படி தெரியுமா, வாட் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் இஃப் யூ ஆர் மூவிங் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் த்ரூ பொட்டன்ஷியல், தி ஒர்க் டன் by the charge that you are moving, right? Adana, that is what will be the potential difference between the 2 points. இது நமக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வரும். இது வச்சு தான் லைக் பாருங்க. ஸோ ஹவு மச் ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் கேட்டால் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, சார்ஜ் இன்டூ டெல்டா வின்னு சொல்லுவோம். சார்ஜ் that you have to move multiply with what, the change in potential. ஓகே, இங்கே பாருங்க பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னால் வாட் யூ கேன் டேக் ஒர்க் பை சார்ஜ்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கலாம். கீழே பாருங்க வாட் இஸ் இட், கரண்ட். ஓகே, ஸோ பாருங்க என்னது, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் தான் ஒர்க் பை சார்ஜ் இன்டூ கரண்ட் வரும். அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ள we have to substitute. ஒர்க்னு சொன்னால் வாட் இஸ் இட், ஒர்க் ஆகட்டும், எனர்ஜி ஆகட்டும், டார்க் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா. வாட் இஸ் இட், ml ஸ்கொயர் டி பவர் -2 டிவைட் பை சார்ஜ்னு சொன்னால் என்ன, ஐ இன்டூ டி, கரண்ட் இருக்கு ஐ. ஓகேவா, இப்போ பாருங்க இதுலேருந்து நமக்கு அந்த ஃபார்முலா வரும் ஃபைனலாக என்னன்னு சொல்லிட்டு. டினாமினேட்டர் என்ன, வி ஆர் ஹேவிங் ஐ இன்டூ ஐ, அப்போ என்ன தெரியுமா, ஐ ஸ்கொயர் ஆகிடும். அந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் ஒரு டி இருக்கா, ஆல்ரெடி தெர் இஸ் டி பவர் -2. ஸோ டோட்டலி என்ன பாருங்க, எம் அப்படியே இருக்கும், எல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும், டி பவர் ஆல்ரெடி ஒரு -2 இருக்கா, இங்கே ஒன்று டி இருக்கா டினாமினேட்டரில், டி பவர் -3 ஆகிடும். டினாமினேட்டர் என்ன, ஐ இன்டூ ஐ சொன்னால் ஐ ஸ்கொயர். ஸோ அது நம்ம நியூமரேட்டர் எடுத்துகிட்டு போனால் இட் வில் பிகம் வாட், ஐ பவர் -2. ஓகே, ஸோ பாருங்க என்ன, வாட் இஸ் ஆன்சர், எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -3 ஐ பவர் -2, ஆப்ஷன் சி. ஓகேவா, அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க 2006 வந்தது. இது என்ன தெரியுமா, பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜீனிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்குள்ள இருக்கிற each and every term, right, must have the same dimensions. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, the velocity v of a particle at time t, அதுக்கு என்ன, they are giving a function மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, v is equal to what, at plus b by t plus c ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, where a b c are constants. இதுக்குள்ள என்ன, a b அந்த மாதிரி c all are what, constants. the dimensions of a b c என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. என்ன பாருங்க, we have to find what is the dimensions of ABC. okay, இந்த மாதிரி என்ன தெரியுமா, when they are asking what are the values of 3 terms, what are the values of 4 terms, அப்ப கண்டிப்பா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, sometimes we can conclude the answer without calculating all the quantities. அது எப்படி நான் காமிக்கிறேன், இங்க பாருங்க. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் குள்ள என்ன, we are having LHSல we are having one term, RHSல பாருங்க AT அது ஒரு term, செகண்ட் term என்ன, b by t plus c. இப்போ each and every term must have the same dimensions தானா, இங்க பாருங்க v must have the same dimension as at. so v ன்னு சொன்னா what is it, velocity is equal to a, அதோட டைமென்ஷன் நமக்கு தெரியாது, into t. ஸோ அப்படியே அந்த t நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனா lt பவர் -1 by t எவ்வளவு, lt பவர் -2. இதுதான் இது என்னது, டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் a. இப்போ பாருங்க அந்த வேல்யூ நம்ம பார்த்த உடனே we will be able to conclude one thing. என்ன தெரியுமா, கண்டிப்பா a ஓட வேல்யூ நமக்கு வந்தது, what is it, l t power -2. answer cannot be option a. அந்த மாதிரி answer cannot be option c also. கண்டிப்பா both of them cannot be the answer. என்ன, we have to look at only in the b and d. அடுத்தது பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க என்ன தெரியுமா, இந்த பாருங்க we are doing what, t plus c ன்னு சொல்றோம், which means what, t c both must have the same dimensions. அப்படி என்ன பாருங்க, c ஓட dimensions என்ன தெரியுமா, it will be what, the dimensions of time. அவ்வளவுதான். எங்க இப்போ நம்ம b ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா பிகாஸ் பாருங்க a b c வேல்யூஸ் கேட்குறாங்க. a ஆல்ரெடி lt பவர் -2, c என்ன, c is equal to t, right. ஸோ ஆப்ஷன் டி கிடையாது, ஏன்னா பிகாஸ் ஆப்ஷன் டியில் என்ன, c ஓட டைமென்ஷன் எல்ன்னு சொல்றாங்க, கிடையாது. வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், இட் இஸ் வாட், வெறும் அந்த ஆப்ஷன் பியில் மட்டும்தான் we are having what, the c quantity, அதோட டைமென்ஷன் ஃபார்முலா டு பி வாட், t. பாருங்க என்ன ஆன்சர் என்ன, which is ஆப்ஷன் பி தான் நம்ம கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி வரும். ஓகேவா, ஸோ வேணும்னா we can also check
அந்த குவான்டிட்டி பி, இந்த குவான்டிட்டி பியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம். இது எப்படி தெரியுமா, இங்கே பாருங்க எப்படி இது கால்குலேட் பண்ணலாம். b by t plus c அது ஃபுல்லாகவே ஒரு டேர்ம் மாதிரி தானா. இந்த நியூமரேட்டர் என்ன b இருக்கா, டினாமினேட்டரில் t plus c ன்னு சொன்னால் ஓவரால் அது என்ன, இட் வில் பி ஹேவிங் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் t should be equal to what, the dimensions of velocity. ஏன்னா இது இந்த ஒரிஜினல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன 1 2 3, டேர்ம் 1 டைமென்ஷன் should be equal to what, டேர்ம் 3. டேர்ம் 3ன்னு சொன்னால் இது, டேர்ம் 1ன்னு சொன்னால் வெலாசிட்டி. பாருங்க b அப்படியே அந்த t அந்த பக்கம் போன வச்சுக்கோங்க, எல் டி பவர் மைனஸ் 1 டி எவ்வளவு பாருங்க எல் அப்படி. ஸோ ஏ என்ன, ஏவோட வேல்யூ என்ன எல் டி பவர் மைனஸ் 2, பி இஸ் வாட் எல், அந்த மாதிரி சி இஸ் வாட் டி அப்படி. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி part 3. ஸோ அடுத்த வில் சி இன் தி part 4 அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட்.